नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। मु समीर आपण स्वागत जनाऊँगी मो चैनल को एक सुंदर कहानी माध्यम आशा करुँचे कहानी आपण को भल लगे मो चैनल को लाइक आउ सब्सक्राइब करेंगे। तेज आसन शुणा कहानी। जड़े दुखी व्यक्ति जड़े साधु व्यक्ति पाखक जाई कहले, मु मो जीवन को नहीं बहुत दुखरे अच्छी। मु मो परिवार स्त्री पिला छुआ को खुशी रे रखी पारुनी। मो निज पाई भी किछि करि पारु नै। बेले बेले जीवन को हारी देवा को इच्छा होछि। हे साधु, आपण एते साधना करूछंती, तपस्या करूछंती, कोन आपण मते भल मार्ग देखाई पारिबे जहा फल रे मु मो खराब समय रु बाहरी पारिबे। मोर समस्त कर्म विफल होउछि। मोर समय बहुत खराब चलुछि। दुई वक्त रोटी खाइबा को जोगाड़ करि पारु नै। तेणु आपण कहतु, एमिति समय रे जदि बंचिबी ताहले केमिति बंचिबी, केमिति परिवार को खुशी रे रखिबी। कृपा करिकी साधारण उपायटी मते कहतु, जहा फल रे मो जीवन को सुंदर भाव में गढ़ी पारिबी। मते एमिति कारण टे कहतु जहाँ मु सहज रे करि पारिबी, कारण मु एमितिरे भी बहुत पाठ पढ़ी नहीं। जदि आपण मते बहुत बड़ ज्ञानर कथा कहिबे ताहले मु किछि बुझी पारिबी नहीं। एई कथा सुनी साधु जनक टिके हसिकी कहले, तमे गोटे छोटिया काम करिवो। तापरे साधु कहले, एबे तुमे से उच्च पहाड़ ऊपर को जीव। से पहाड़ ऊपर मंदिरटी अछि। सेठी बहुत पिंपुड़ी मानकर घर अछि। सेठी हजार हजार पिंपुड़ी रहउछंती। तुमको शुणा को अजब प्रकार लगे, किंतु से पिंपुड़ी माने से मंदिर माटी को बहुत खराब कर देउछंती। से माटीर उर्वरता नष्ट कर देउछंती, जहा फल रे सेठी कौन प्रकार गछ घास किछि उठुना। तमे मोर गोटे काम कर, तापरे मु तुमर प्रश्नर उत्तर देदेवी। तुमे 7 दिन जाक से पहाड़ को जीव, आउ से पिंपुड़ी मानक घर को दली चकड़ी नष्ट करदेव। मंदिर जेकोसी जगार पिंपुड़ी घर देखिब ताकू नष्ट करदेव। हाँ, किंतु मन रखिब, घर भांगिला बेले जमीती गोटे भी पिंपुड़ी मरिब नहीं। ए कथा को भल भाव में से लोकटी बुझी सेठारु चलीगला। बोध हुए से बुझी पारानी साधु महात्मा तांको एमिति कहीं कहते, कहीं पिंपुड़ी मानक घर को भांगा को कहते। एमिति काम करने को क्यों साधु महात्मा कहे। एमिति लोकटी साधु महात्मा कथा मानी परदिन सकाळे से पहाड़ ऊपर को गले। जेतेबेले से प्रथम दिन से पहाड़ ऊपर को गले, देखिले समस्त पिंपुड़ी खाद्य जोगाड़ रे लागी। समस्ते गोटे लाइन में चली। किछि छोटिया छोटिया खाद्य कणा जोगाड़ करी निज घरे रखुछंती। यह को देखि लोकटीर मन दुर्बल हो गला। लोकटी चिंता कला, एमाने एते कष्ट करी खाद्य आनी निज घरे रखुछंती, मु एमानक घर को भांगीदेवी, एमानक केते खराब लगे। किंतु लोकटी साधुक कथा मन पकई से पिंपुड़ी घर को भांगा को लगिला। सांगे सांगे पिंपुड़ी मानक मध्य हलचल सृष्टि हो गला। से माने इआड़े सिआड़े दौड़ा को लगिले। किछि समय मध्य घर भांगीगला। समस्त पिंपुड़ी जीवन बचाई दौड़िले। किछि समय मध्य घर भांगीगला। समस्त पिंपुड़ी जीवन बचाई को दौड़िले। ए सब काम कर सारिया पर लोकटी घर को फेरी आसला। तांको मनटी दुखरे भांगी पड़िथिला। एमिति से राति रे बिछणार शोइला बेले भाविला, पिंपुड़ी मानक घर भांगी जाउछि। सेठाକୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର କାହିଁକି ଯିବି।
ଏ କଥା ଭାବି ସେ ରାତିରେ ବିଛଣା ଉପରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭାବିଲା, ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଠାକୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର କାହିଁକି ଯିବି? କାରଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଘର ଦଳି ଚକଟି ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରି ପୁଣି ପରଦିନ ସକାଳେ ସେଠାକୁ ଗଲା। ସେ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ପୂର୍ବଦିନ ଯାଇ ଘର ସବୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ସେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଚମକି ଯାଇଥିଲା କି ପୁଣି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ସେ ଘରକୁ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଖାଦ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଲୋକଟି କହିଲା, ସତରେ ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ବହୁତ ମୂର୍ଖ ଅଟନ୍ତି। କାଲି ଏମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି, ଆଜି ପୁଣି ଏଠାରେ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଦେଖି ଲୋକଟି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଭାବି ସେ ପୁଣି ଘରକୁ ଦଳି ଚକଟି ଦେଲା। ପୁଣି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଲୋକଟି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେବେ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଏଠାରେ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିବାବେଳେ ଲୋକଟି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏତିକି କାମ କରି ଲୋକଟି ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲା ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ସାଧୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କାହା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏହା ପୁରୁଷାର୍ଥ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ ସାଧୁ ମୋତେ ବୋକା ବନାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏହା କହୁଛନ୍ତି? ଏହା ଭାବି ଲୋକଟି କହିଲା, ନା, ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମହାତ୍ମା କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଏହା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ସେ ପୁଣି ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ସେଠାରେ କୌଣସି ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କି ଘର ବି ନାହିଁ। ସବୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଭାବିଲା, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଆସି କି ଲାଭ? ଏଠାରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଘର ବି ନାହିଁ। ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମୋତେ 7 ଦିନ ପରେ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏବେ ତ 3 ଦିନ ହୋଇଛି, ଆହୁରି 4 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଏହି କଥା ଭାବି ଲୋକଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲା, ଏଇଠୁ ସିଧା ମୁଁ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ସବୁ କଥା କହିବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ପଛକୁ ଫେରି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ନଜର ଏକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସି ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଘର ଅପେକ୍ଷା ନୂଆ ଘର ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଟି କହିଲା, ସାଧୁ ଜାଣିଥିଲେ କି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସି ଅନ୍ୟଠାରେ ଘର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ମୋତେ 7 ଦିନ ପରେ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଘର କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଲୋକଟିର ମନଟି କମଜୋର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଦୟା ଆସୁଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି। ସାଧୁଙ୍କ କଥାକୁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଥାଏ, ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ନୂଆ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଲୋକଟି ନିଜକୁ ଅମଣିଷ ପଶୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାଏ। ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଭାବି ସେଠାରୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲା। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭାବିଲା, ସତରେ ମୁଁ ଅମଣିଷ ପଶୁଟା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଯେ ନୂଆ ଘର ତୋଳିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କରୁ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ? କହୁଥିବେ, ସତରେ ଏ କେମିତିକା ଦାନବ, ଏମିତିକା କାମ କରୁଛି। ପୁଣି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ପରଦିନ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଘରଟିକୁ ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାତିଯାକ ଉଜାଗର ରହି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ତୋଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଟି କହିଲା, ଏମାନେ ସତରେ କେଉଁଥିରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ଘର ଯେତେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ସେ ସେତେ ଗଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଏଠାରେ କଦାପି ରଖେଇଦେବି ନାହିଁ। ଏମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୋ ଠାରୁ ହାର ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏଥର ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦଳି ଚକଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳେ କିଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଦ ତଳେ ଆସି ମରିଗଲେ। ମାରିସାରିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅହଂକାରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ରାଗରେ ସେ କେତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଶୋଇଲା ପରେ ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଲିନି, ମୁଁ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରିପାରିବିନି। ଏହି କଥା ଭାବି ସେ ପରଦିନ ସକାଳେ କିଛି ଅଟା ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ମନ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଦୟାର ଭାବନା ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଘରକୁ ତୋଳିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଦୟାର ସହିତ ସେ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ଅଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। 7 ଦିନ ଯାଏ ସେ ଏମିତି କରିଚାଲିଲେ। ସେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଯାଆନ୍ତି, ନିଜ ହାତରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଅଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। 7 ଦିନ ପରେ ସେ ଲୋକଟି ଫେରିଯାଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଏବଂ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲି ମଧ୍ୟ। ଥରେ ନୁହଁ 4 ଥର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତାପରେ ମୋର ଆଉ ସାହସ ହେଉନାହିଁ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ କାମ ମୁଁ କରିପାରିନି। ଏହା ବଦଳରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମୋତେ ଉପାୟ କହିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ମୋ ଖରାପ ସମୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା କରିଛି ଭଲ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଯାଉଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଟିକେ ରୁହ, ଜଳପାନ ଟିକେ କର। ଏହା କହି ମହାତ୍ମା ଲୋକଟିକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଶେଷରେ ମୋତେ କୁହ ତୁମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଘର କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲ ନାହିଁ? ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ, ତୁମେ ତ ବିଶାଳକାୟ, ତଥାପି ତୁମେ ତାଙ୍କ ଘର କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲ ନାହିଁ? କେଉଁଠି ଅଛି ତୁମ ଶକ୍ତି ଆଉ ବାହୁବଳ? ଏକଥା ଶୁଣି ଲୋକଟି କହିଥିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ଥରେ ନୁହେଁ ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର ରାଗରେ କିଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲି, ସେହିଦିନ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ହଇରାଣ କରୁଛି। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ବଦଳରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଲି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଏଇ ତ ଶିଖିବାର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆମକୁ ଜୀବନରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଠାକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଠାଇ ନଥିଲି, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଠାଇଥିଲି ତୁମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ। ତୁମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ କହିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଲୋକଟି ପୁରା କାହାଣୀ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ପୁରା କାହାଣୀଟିକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମହାତ୍ମା ଜଣକ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି କି ତୁମେ କେତେଥର ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛ, ନଷ୍ଟ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବି ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ହାର ମାନି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେଠାରେ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଶିଖ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ
ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ଚେଷ୍ଟା କରି ହାର ମାନିଯାଉଛି, ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଲଗା କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କେବେ ବି ନିଜେ ମାରିଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ କେବେ ଶୁଣିଛ ଗୋଟିଏ ପଶୁ କେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି? ପଶୁଟି କେତେ ଭୋକରେ ରହୁନା କାହିଁକି, କେତେ ଦୁଃଖରେ ରହୁନା କାହିଁକି, ସେ ତା ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ମଣିଷ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ଚେଷ୍ଟା କରି ହାର ମାନି ଯାଇଥାଉ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ କର୍ମର କାହାଣୀ। ଏଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମ କରିବା ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କର୍ମ କରିବା କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ? କାହିଁକି ଆମେ ମଣିଷ ଥରେ ଦୁଇଥର ଚେଷ୍ଟା କରି ହାର ମାନି ଯାଇଥାଉ? ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ କର୍ମର କାହାଣୀ। କାହିଁକି ହତାଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ତୁମର ଗୋଟିଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ କର। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତୁମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିଥିବ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ତୁମଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ, ତୁମେ ତା'ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ତୁମ ମନଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼। ଏତେ ଥର ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏ ଖରାପ ସମୟ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ, ଏ ସମୟ ମୋ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ, ମୋତେ କେବେ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କଥା ଭାବି ମନକୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାଉ। ସେହିସବୁ କଥା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେଉ। ତୁମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ଏମିତି କେତେଥର ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ଆଉ କ୍ଷତି କରିବ? ଏମିତି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବ? ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠି ନୂଆ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତି ଆମ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ। ଏମିତି ବି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ, ପ୍ରକୃତି ଆମ ଉପରେ ଦୟାକରି କୃପାଳୁ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେବ ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରିଥିବା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ତାଙ୍କ ଘର ବହୁତ ଥର ଭାଙ୍ଗିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତୁମେ ନିଜ ଘରୁ ଅଟା ଆଣିକି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲ। କାହିଁକି ଦେଇଥିଲ? କାହିଁକି ନା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମନରେ ଦୟା ଆସିଥିଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ଏମିତି ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ ହାର ମାନିବ ନାହିଁ, ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରକୃତି ତୁମ ଆଗରେ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେବ, ଯାହା ତୁମେ ଜୀବନରେ ଆଶା ରଖିଥିବ। ଏଇଠି ଦୁଇଟି କଥା ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରକୃତି ତୁମ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଥିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୋଟିଭେସନାଲ୍ କାହାଣୀରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।